नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा एक प्राचीन कहानी सुनाफुल कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे साधव बुढ़ाटीए थाए। लोक माने ताकू खूब मानती आउ भक्ति भी करती। बुढ़ा साधवर सात पुओ आउ सात बोहुरे गोटे बोली सुनानाकी झियो। देखिबाकू अरगकू सरग। हलदी गंठी परी गोरा तक देह को चकी काटिदेला परी मुह। तार रूप लावण्य देखि मने हुए से जेमिति आकाशरू ओल्है आसीथिबा सरगर परिटिए। से जेमिति सुंदर ता कथावार्ता भी ठीक सेमिति मधुर। आउ गुण से कथा न कहिबा भल। सेइथिपाई बुढ़ी साधवाणी ता ना देइथिला सुनाफुल। सतकु सत से सुना सांगरे समान। बाप माँ भाई भाउज ताकू भारी गेल्हा करती। इमिति इमिति सुनाफुल को 15 पुरी 16 चलिला। दिनकर कथा। दिने सुनाफुल ता भाउज मानक साथिरे नई को गाधेई जाई थाए। नईरे काच केन्दु परी पानी। दांत घसु घसु सुना देह को रंगपणतरे माजु माजु आउ झड़ापणतरे 12 हाथ लंबा ओदा बाल को झाड़ू झाड़ू एतिकी बेले सान भाउज लबंगलता थिला थिला कहिला, आगो मुकुता छरा दुख पासरा नाटा जेमिति सुनाफुल रूपरे सेमिति सुनाफुल परी दाउ दाउ हेई झटकुच। इमिति जदि सतकु सत गोटे सुनाफुल हेई जांत ना आमे सात जा तमकु दिन राति खोसारे खोसी बुलंतु। सेते बेलकु सुनाफुल गाधेई सारी कला घुमर पाट बदलौथिला। से कहिला, जाम एई कथा मते माटी खोली पोती पकौन। सुना गछ हेई सुना फुलरे भरी जीवी आउ तमे माने मन इच्छा तोड़ी नहीं गभारे खसिब। ता कथा शुणी सात भाउज जाक जीभ कामुड़ी पकेइले। आमे तमको माटी खोली पोती दबु, आमको तम भाई माने जियंता रखिबेटी। उपरे कंटा तले कंटा देई से माने आमको भी पोती पकेइबे। सुनाफुल फिक किना हसी देई कहिला, काईकी मु कण मरी जीवी कि तमे भाबुच? तमे जेते बेले सुनाफुल उठी आस बोली कहिब मु परा पुणी उठी आसीबी। सुना ननंदर ए कथा सुनी सात भाउज जाक खुशी हेले। सेई दिन घर को फेरी से माने सुना फुल को गात खोली पोती पकेइले। गछ उठिबो बोली भाबी ता उपरे पानी ढालिले। आश्चर्यर कथा, सेथिरु सुना गजा बाहारी सुना गछ उठिला। देखु देखु से गछरे लदी हेई पड़िला सुना फुलटी मान। आहा कि उज्जवल चकचक से फुल। मन सरागरे भाउज माने जेते इच्छा सेते सुना फुल तोली गभा सजेइले। डाकिला, उठ गो सुना फुल। सांगे सांगे सुना फुल उठी आसिला। दिनकर कथा। सात भाउज जाक सुना फुल खोसी नई को गाधेई जाउथांती। एतिकी बेले मझियाणी बहु कनकलतार बेणीरू सुना फुलटीए खसी ता अजणारे तळे पड़ीगला। जोगकू एतिकी बेलकू से देशर राजा सेई बाटे पारिधिरू फेरुथिले। सुना फुलटी उपरे जेमिति तांकर नजर पड़िछि से सांगे सांगे घोड़ारू ओल्है पड़ी फुलटी को तळू गोटेई नेले। नंदन पारिजातरू बळी ये सुना फुल। ताकू पाई राजांकर जेमिति आहुरी सुना फुल पाइबा पाई इच्छा हला। राजा भाबिले ए फुल पाखरे तो तांकर राजभोग राजछत्र हाथी घोड़ा पाटराणी सबु किछि तुच्छ। तेबे ए फुल से पाइबे कोठू? दरबार को फेरी कलिंग राज्यर जी सबुठु बड़ साधव राजा ताकू डकई पठेइले। साधव तो 7 समुद्र 13 नई पार हेई बाली दीप साकदीप लंका दीप ब्रोंच दीप चारिआडे बुलिछि। से जानिथिबो ए सुना फुल कोउठी मिलिबो। केते थर केते केते दुर्लभ पदार्थ आनी राजा को देइछि। रूपार चांदुआ सुनार हाथी गजमुकुतार माला मणिमुकुतार झरा रत्न खड़ू मरकत कंकण सबू देइछि। आउ आज ये सुना फुलटा से आनी देई परिबनी? डाकरा पाई सांगे सांगे साधव बुढ़ा आसी हाजर हेई गला। राजा ताकू सुना फुलटी देखई कहिले, मोर एई भली सुना फुल आउ केतोटी दरकार? 7 दिन भितरे आनी दियो, नहले राजा घर कटुरी रे तमर मुंड कटा जीवो। एथर साधव बुढ़ा बिचरा बड़ भाळेणी रे पड़िला। ताकू निद हेलानी कि भूक हेलानी। साधव काहाकू किछि न कही मन मारी रहिला। एमिति एमिति 6 दिन बीतीगलानी।
ରାତି ପାହିଲେ 7 ଦିନ। ବାପାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୁନା ଫୁଲ ଆସି ପଚାରିଲା, କହିଲା, ବାପା ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଏମିତି 6-7 ଦିନ ହବ ମନ ମାରି ବସିଛ? ସାଧବ ବୁଢ଼ା ସବୁ କଥା ସୁନା ଫୁଲକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ସୁନା ଫୁଲ ନ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ ବୋଲି ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନା ଫୁଲ କହିଲା, ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ ତମେ ମନ ମାରି ବସିଛ? ଆଉ ରାଜା ତମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ମୋତେ ତମେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳକୁ ସୁନା ଗଛ ହେଇ 100 ଫୁଲ କ'ଣ 100 ଭାର ଫୁଲ ବି ତମକୁ ଦେବି, ଆଉ ତମେ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦବ। ସୁନା ଫୁଲର କହିବା ଅନୁସାରେ ସାଧବ ବୁଢ଼ା ସେଇଆ ହିଁ କଲା। ତା ପରଦିନ ସତକୁ ସତ ଗଛକ ସାରା ସୁନା ଫୁଲ। ସାଧବ ବୁଢ଼ା 100 ସୁନା ଫୁଲ ତୋଳି ସାରି ଡାକିଲା, ଉଠ ଗୋ ସୁନା ଫୁଲ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନା ଫୁଲ ଉଠି ଆସିଲା। ଏହାପରେ ସାଧବ 100 ଫୁଲ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା। ରାଜା ସୁନା ଫୁଲ ପାଇ ଖୁସି ହେଇ ସାଧବକୁ କହିଲେ, ସାଧବ, ତମେ ତମ ଝିଅ ସୁନା ଫୁଲକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି ଦିଅ। ତମ ଝିଅ ରାଜରାଣୀ ହେଇ ରହିବ, ଆଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଝଟକୁଥିବ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ଦେଖୁଥିବି, ଆଉ ସୁନା ଫୁଲର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବି। ଏ କଥାରେ ସାଧବ ରାଜି ହେଲା। ତାପରେ ବାଜି ଉଠିଲା ମଙ୍ଗଳ ଶଙ୍ଖ। ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା ଆଉ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଚାରି ଦିଗ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାରି ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ସାଥିରେ ସୁନା ଫୁଲର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ସୁନା ଫୁଲ ଏଥର ରାଣୀ ହେଇ ସୁନା ସବାରିରେ ବସି ଆସିଲା ରାଜନଅରକୁ। ତାର ଯେଉଁ ଆଖି ଝଲସା ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ରୂପ, ସେ ରୂପର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆରେ ଯେମିତି ରାଜ ଉଆସ ଚମକି ଉଠୁଥିଲା। ନୂଆ ରାଣୀ ସୁନା ଫୁଲଙ୍କ ତୁଳନାରେ ରାଜାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ବି ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ। ସୁନା ଫୁଲକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଈର୍ଷା ହେଲା। ସେ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ଦେଖି ସହି ପାରୁନଥାନ୍ତି କି ରାଜାଙ୍କ ଡରରେ ମୁହଁ ଉପରେ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ବଡ଼ରାଣୀ ଆଉ ସୁନା ଫୁଲ ଦୁହେଁ ସ୍ନାନ ସାରି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଉଆସକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାଟରେ ସୁଗଭୀର କୂଅଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଦେଖିଯିବା ଲାଗି ବଡ଼ରାଣୀ ସୁନା ଫୁଲକୁ କହିଲେ, ସୁନା ଫୁଲ ବା ଏତେ ଛନ୍ଦ କପଟ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିବ? ସେ ଯେମିତି କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବଡ଼ରାଣୀ ତାକୁ ପଛରୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଜାଲୋ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ, ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ଏବେ ସୁନା ଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟୁଥା, ତୋ ମୁହଁରେ ତୋ ରୂପରେ ନିଆଁ ପଡ଼ୁ। ରାଜା ଏଣେ ସାନ ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଆସରେ ନ ଦେଖି ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ସୁନା ଫୁଲର ଖବର ମିଳିଲାନି। ଦିନେ ରାଜାଙ୍କର ମାଳି ଦେଖିଲା, କୂଅ ଭିତରୁ ସୁନା ଗଛଟିଏ ପଦାକୁ ମୁହଁ କାଢ଼ିଛି। ତା ଦେହରେ ଲଦି ହେଇଛି ଅସୁମାରୀ ସୁନା ଫୁଲ। ସେ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଜା ଆସି ଦେଖିଲେ କଥାଟି ସତ। କୂଅ ଭିତରୁ ସୁନା ଫୁଲର ଡାଳଟିଏ ଆଣି ସେ ଉଆସରେ ପୋତିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ, ଉଠ ଗୋ ସୁନା ଫୁଲ, ସପନ ଭାଙ୍ଗ। ରାଜାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଗଛ ଭିତରୁ ସ୍ୱଦେହରେ ହସି ହସି ବାହାରି ଆସିଲା ସୁନା ଫୁଲ। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ସୁନା ଫୁଲକୁ ଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ। ସୁନା ଫୁଲ ଠାରୁ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ବଡ଼ରାଣୀର ନାକ କାଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଣ୍ଡା କରି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଲଣ୍ଡି ପୋଛାଅ। ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ କଥା ଏବେ ସେ ନିଜେ ବୁଝୁ। ଏତିକି ବେଳେ ସୁନା ଫୁଲ ରାଜାଙ୍କର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ନା ମଣିମା, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ସେ ଦଣ୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଷମା। ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ଆଉ କ୍ଷମା ଠାରୁ ବଳି ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଦେଖିବ, ସେଇ କ୍ଷମା ବଳରେ ଅପାଙ୍କର ଏ ଗୁଣ ବଦଳି ଯାଇ ସବୁ ସୁଗୁଣ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ସୁନା ଫୁଲର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସୁନା ଫୁଲ ପୁଣି କହିଲା, ହଁ ମଣିମା, ମୋର ଏକା ଏକା ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ସହିତ ମୋର ଭଉଣୀଟିଏ ବି ଦରକାର। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ସୁନା ଫୁଲର ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଆଖିରେ କେତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ତ୍ୟାଗ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଅନେକ କିଛି। ରାଜା ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଲେ, ସତରେ ସୁନା ଫୁଲ, ମୁଁ ରାଜା ସତ, କିନ୍ତୁ ତମଠାରୁ ମୋର ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି।
ତମେ ଯେମିତି ପରକୁ ଆପଣାର କରି ଶିଖିଛ, ମୁଁ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣାର କରିବା ଶିଖିବି। ଏହାପରେ ରାଜା ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେଇଦିନଠାରୁ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବି ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ବଡ଼ରାଣୀ ଆଉ ସୁନାଫୁଲ ଏକା ମା ପେଟର ଦି ଭଉଣୀ ପରି ଚଳିଲେ। ରାଜା ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକକଥା, ରାଇଜର ରାଜା କିଏ ଓ ସହସ୍ର ଦୀପକ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗରିବ କାଠୁରିଆଟିଏ ଥାଏ। ବାପା, ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟିଆ ସଂସାରଟିଏ ତାର। ଦିନସାରା କାଠ ହାଣି ସଞ୍ଜକୁ ତାକୁ ବିକେ। ସେଥିରୁ ସେ ସର୍ବମୋଟ 6ଟି ଟଙ୍କା ପାଏ। ସେ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦିଏ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିଏ। ଘର ପାଇଁ ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ ଲୁଣ କିଣାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରେ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କାଟି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ସେ ରାଇଜର ରାଜା ଖୁବ୍ ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଖଳ କୁଟିଳ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେମିତି ସହଜ ହୁଏ, ସେମିତି ଗରିବ ନିଆର୍ସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଦିନେକର ରାତିରେ ସେ ଯାଇ କାଠୁରିଆର କୁଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କାଠୁରିଆ କାଠ ବିକି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲା, ଖାତକକୁ ଋଣ ଲଗାଇଲୁଣି? ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କଲା। ପୁଣି କାଠୁରିଆ ପଚାରିଲା, ମହାଜନର ଋଣ ସୁଝିଲୁଣି? ଏଥର ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କଲା। ତା ଶୁଣି କାଠୁରିଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହସି ହସି କହିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଥର ସହସ୍ର ଦୀପକ ଜାଳନ୍ତୁ, ରାଇଜର ରାଜା ମଣେ ହିଁ କରିବେ। କାଠୁରିଆର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଏ କାଠୁରିଆ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଅସତ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ନହେଲେ ସେ ପୁଣି ଖାତକକୁ ଋଣ ଲଗାଉଛି, ମହାଜନକୁ ଋଣ ସୁଝୁଛି। ତା ଘରେ ଏଇନେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସହସ୍ର ଦୀପାଳି ଜାଳିବେ। ସେ ରାଜା ପରି ମଣେ ହିଁ କରିବ। କ'ଣ ଏ କଥା? ଏମିତି ଭାବି ରାଜା ଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜା ଉଆସକୁ ଫେରିଲେ ସତ, ହେଲେ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତି ସାରା ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ନିଦ ହେଲାନି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତକୁ ପଠାଇଲେ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ କାଠୁରିଆକୁ ଡାକି ଆଣ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଠୁରିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଦୂତ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହୋଇରେ, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ କାଠୁରିଆ, କାଠ ହାଣି ପେଟ ପୋଷୁଛୁ, ତୁ ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଏତେ ଧନ ପାଉଛୁ ଯେ ଋଣ ଲଗାଉଛୁ, ଋଣ ସୁଝୁଛୁ? ତୋର ଖାତକ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ମହାଜନ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି କିଏ ସେ ରାଜା ଯାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହସ୍ର ଦୀପକ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି? ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ କହ, ନହେଲେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। କାଠୁରିଆକୁ ଆଉ ଅଜଣା ରହିଲା ନାହିଁ। କାଲି ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ ବେଳେ ରାଜା ତାର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଡରନ୍ତା କିଆଁ? ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇ ଛାମୁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ହଉ, ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାପା ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ପୋଷେ, ମଣିଷ କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିପାରଗ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଋଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ, ସେ ଋଣ ତାର ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ପରିଶୋଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲି, ଖାତକକୁ ଋଣ ଲଗାଇଲୁଣି କି? ତା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁଣି କି? ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ମହାଜନକୁ ଋଣ ସୁଝିଲୁଣି କି? ତା ଅର୍ଥ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁଣି କି? କାଠୁରିଆ ଠାରୁ ସେ କଥାର ରହସ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ।
ସେ ଏଥର କହିଲେ, ତୋର ଦୁଇଟି କଥାର ମର୍ମ ମୁଁ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରିଲି। ଏଥର କହ, ସେ ରାଜ୍ୟ, ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସହସ୍ର ଦୀପକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାଠୁରିଆ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମଣିମା, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ। ଟଙ୍କାଟିକର ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣିବା ପରେ ରାତିରେ ତେଲ ଟିକିଏ କିଣି ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବାକୁ ଆଉ ପଇସା ଅଣ୍ଟେନି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରେ? ବିଡ଼ାଏ ନଡ଼ା ଜଳାଇ ଦିଏ। ତାରି ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ବସିକି ଖାଏ। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସହସ୍ର ଦୀପକ। ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜାର ଅର୍ଥ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ବିଚାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତା ଘର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରାଜା। ତାର ଛୋଟିଆ ସଂସାର ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ପାଖରେ ଯେମିତି ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥାଏ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ପାଖରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଛାମୁ ଯେମିତି ରାଇଜର ଭଲମନ୍ଦ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝନ୍ତି, ସେମିତି ଘରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ହାନି ଲାଭ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ହେଉଛି ଘରର ଗୃହସ୍ଥ ବା ଘରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାଲି ରାତିରେ ଦିନସାରା ଖଟଣିରୁ ଫେରି ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଥିଲି। ଏଥିଲାଗି ମଣିମା ଯଦି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରି ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟା ସତ। ରାଜା ଆଉ କାଠୁରିଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କ'ଣ? ତାକୁ 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ସେଇ ଧନ ପାଇ କାଠୁରିଆ ତା ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରଟିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ଗଢ଼ିଲା ଆଉ ସୁଖରେ ରହିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।